వర్జీనియాలో జరిగిన మన అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ మాట బోర్డింగ్ మీటింగ్ విజయవంతంగా ముగిసింది. మాట వ్యవస్థాపకులు శ్రీనివాస్ గనగోని, ప్రదీప్ సామల ఆధ్వర్యంలో ఈ బోర్డు మీటింగ్ జరిగింది. ఈ సమావేశంలో పలు అంశాలపై చర్చించారు. సంస్థ స్థాపించిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు చేసిన కార్యక్రమాలతో పాటు భవిష్యత్ కార్యక్రమాలపై చర్చించారు. మన అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ మాట బోర్డ్ మీటింగ్ వర్జీనియాలోని చాంటిలీలో ఘనంగా జరిగింది. మాట వ్యవస్థాపకులు శ్రీనివాస్ గనగోని, ప్రదీప్ సామల ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ బోర్డు మీటింగ్లో సలహా మండలి బోర్డు ఈసీ గౌరవ సలహాదారులు, బోర్డు ప్రాంతీయ ఉపాధ్యక్షులు, ప్రాంతీయ సమన్వయకర్తలు, స్టాండింగ్ కమిటీ సభ్యులు, మాటా సంస్థ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ఈ మీటింగ్లో పలు అంశాలపై చర్చించారు. సంస్థ స్థాపించిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు చేసిన కార్యక్రమాలతో పాటు భవిష్యత్తు కార్యాచరణపై ఈ సమావేశంలో చర్చించారు. మాటా సంస్థ స్థాపన, సంస్థ తరపున చేపడుతున్న పలు సేవా కార్యక్రమాల గురించి నిర్వాహకులు వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా పలువురిని అభినందించారు. వర్జీనియాలో నిర్వహించిన బోర్డు మీటింగ్ కి విశేష స్పందన వచ్చిందని సభ్యులు తెలిపారు. ఇక సేవ, సంస్కృతి, సమానత్వం అనే 3 ప్రధాన సూత్రాల ఆధారంగా ఈ సంస్థను స్థాపించడం జరిగిందని, సంస్థ విశిష్ట లక్ష్యాన్ని, దృక్పథాన్ని సభ్యులు వివరించారు. మాటా సంస్థ మహిళలకు ఇస్తున్న ప్రాధాన్యత గురించి వివరించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి అసోసియేషన్ సభ్యులు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. మాటా సంస్థకు అండగా ఉంటూ సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. Many community services here in United States and also back home in India. Just to note, in February 2024, and we have serviced more than 3,000 people were tested, and then more than 400 people have got psychiatric surgeries, and also done many health camps in both Telangana and Andhra in various cities. In addition to that, we have recently entered into an MOU with Telangana government to train the students who are under economically weaker section students. We wanted to give them a free training in the latest technologies like AI, data science, and deep learning and generative AI. All of these skill sets, we wanted to improve them so that they can pursue their career, and enhance their skill set. We have done that one on September 2nd. We have launched the first class with more than 250 students in Hyderabad with the help of TASC. IT Minister Sridhar Babu Garu participated, and Jayesh Ranjan Garu actually launched this in-person training. We are very happy to associate with Telangana government, and we also participated in Telangana Global Summit on September 5th and 6th, and we have done many other charity activities while we are in Hyderabad. We went to the police constables and police officers. More than 1,000 people were actually graduating it, and for them through MATA we have done a CPR training, and also the AI, how they can use AI in their daily life when they are doing the criminal investigation, when they are actually checking the person, and how to react to the emergencies. So through MATA, we have provided a training to more than 800 constable officers who were actually took the training from the Telangana government and then entering into the field, and they are very, very appreciative. I want to thank our India coordinator, Dr. Vijay Bhaskar Garu, who coordinated this event. I'm Dr. Saraswati Lakasani. I'm a board of director for the Virginia chapter. Today we got the privilege to host the board of directors meeting for the MATA, and more than 120 members came all over the country to attend this board of directors meeting, and we discussed all the events that we have done so far, and we made a pathway for the future events. And MATA is outstanding compared to other organizations, especially in conducting health camps and bringing the health to the needy people, not only in the United States and back in India also. And we have been organizing many events, including in the field of education and in the field of business and for the startups. And I wish all the MATA team members the very success, and we will continue doing the outstanding work in future. Thank you. Reddy Sura, mana Virginia RVP. సో ఈరోజు మనం ఎంతో ఘనంగా అట్టహాసంగా మనం ఇక్కడ వర్జీనియా బోర్డు మీటింగ్ జరుపుకున్నాము.
సో మనకు మొత్తంగా ఒక 120 మెంబర్స్ వచ్చారు, లైక్ ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ స్టేట్స్. లైక్ మీటింగ్ వాజ్ రియల్లీ గుడ్ అండ్ వి డిస్కస్డ్ what are the further activities which we are going to do in Virginia especially and all over the USA. సో మాకు హెల్త్ క్యాంప్స్ కానీ, మా సరస్వతి గారు అన్నట్టు హెల్త్ క్యాంప్స్ కానీ, లేకుంటే ఇక్కడ బ్లడ్ డొనేషన్ డ్రైవ్ కానీ, చెస్ టోర్నమెంట్స్ కానీ, లేదంటే ఫుడ్ డొనేషన్ డ్రైవ్స్, ఇలా చాలా కార్యక్రమాలు చేశాము. సో ముందు ఇంకా ఎన్నో చేయాలని కోరుకుంటూ మా టీం అందరి సపోర్ట్ తోటి ఇంకా డిఎంవి ఏరియాలో చాలా బాగా చేస్తామని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు కిరణ్ దుద్దాగి. మీడియా ప్రేక్షకులందరికీ కూడా మాటా తరఫున నమస్కారాలు. ఈరోజు మేము ఇక్కడ చాంట్లీలో, వర్జీనియా చాంట్లీలో మనము బోర్డు మీటింగ్ చేసుకున్నాం, మాటా బోర్డు మీటింగ్. ఇక్కడ వేరే వేరే రాష్ట్రాల నుంచి అందరూ కూడా మన ఈసీ అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ, అలాగే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్లు, ఆర్వీపీలు, ఆర్సీలు, స్టాండింగ్ కమిటీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా వచ్చి వాళ్ళ ఆలోచనలతో ఇక్కడికి వచ్చారు. మేము ఇక్కడ ఏం చేసుకున్నామంటే ఈరోజు బోర్డు మీటింగ్లో ఇంతవరకు జరిగిన కార్యక్రమాలను ఎలా జరిగినాయి అన్ని అకాంప్లిష్మెంట్స్ అన్ని చూసుకొని గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అంటే లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఏంటనేది కూడా మేము మాట్లాడుకున్నాము. అన్ని విషయాలపైన కూలంకుషంగా మాట్లాడుకొని ఒక మేధామనం చేసి ఆ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ సెషన్లో వచ్చిన ఐటమ్స్ అన్ని కూడా మాట్లాడుకొని దాంట్లో కొన్ని ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడైతే మనం ఇంప్రూవైజ్ చేసుకోవాలో అవన్నీ కూడా మాట్లాడుకొని ముందుకెళ్తా ఉన్నాము. ఇక్కడ మనకు స్పోర్ట్స్ కమిటీలు కానీ, అలాగే అన్ని స్టాండింగ్ కమిటీస్కి ఈరోజు మేము అనౌన్స్ చేయబోతున్నామండి. మనకు దగ్గర ఒక 50 నుంచి 100 మంది స్టాండింగ్ కమిటీ చైర్స్ అండ్ కోచెస్ ఉన్నారు. మనకు 16 to 17 స్టాండింగ్ కమిటీకి మనం ఆల్రెడీ చైర్స్ అండ్ కోచెస్ కూడా నిర్వహించాము. ఆ తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా ఈ స్టాండింగ్ కమిటీస్ వెళ్ళి మిగతా చాప్టర్స్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని వాళ్ళ ఆలోచనతో ముందుకు వస్తారు. దాంట్లో ఇప్పుడు మెంబర్షిప్ కమిటీ కానీ ఇప్పుడు కరెక్ట్గా మనం వాళ్ళకి ఎంపవర్ చేయడానికి, అలాగే యూత్కి, అలాగే మన దగ్గర ఉన్న సీనియర్ సిటిజన్స్కి, పిల్లలు మన యూఎస్కి వచ్చి వాళ్ళు ఎఫ్ఎంఏ చదువుకునే స్టూడెంట్స్కి, వీళ్ళందరికీ కూడా మనం ఏదో ఒక రకంగా సాయం చేయాలని ముందుకు వస్తున్నాము. ఇంకా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చాలా ఉన్నాయండి. మనకు ఈ 3 సూత్రాలతోటి నడిపించుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నప్పుడు మీరు కూడా మా వేదిక కుటుంబంలో జాయిన్ కావాలంటే matai.orgకి వెళ్ళి ఎవరికో మీరు అక్కడ ఫోన్ నెంబర్ ఉంటుంది, మాకు ఈమెయిల్ అనేది చేయొచ్చు, లేదంటే మా సంవత్సరాల్లో ఉన్న అందరి చాప్టర్స్ తీసుకుంటారు, వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ చేయండి. రండి, జాయిన్ కండి. జై మాట. ధన్యవాదాలు. ప్రేక్షకులందరికీ నా నమస్కారాలండి. నేను ప్రవీణ్ గూడూరు, మాటా జనరల్ సెక్రటరీని మాట్లాడుతున్నాను. ఈరోజు సెప్టెంబర్ 21 రోజు షాంటిలీలో మేము ఇక్కడ మాటా బోర్డు మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. దానికి మన వర్జీనియా డీసీ టీం అద్భుతమైన ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. వీళ్ళందరికీ మా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము. అలాగే ఈరోజు ఈ మీటింగ్లో మేము ఇప్పటివరకు 1.5 yearలో ఏమేమి మాటా కార్యక్రమాలు చేశాము, అలాగే అన్ని చాప్టర్స్ మాకు ఆల్రెడీ 22 చాప్టర్స్ ఉన్నాయండి. హౌ టు స్ట్రెంగ్థెన్ ద చాప్టర్స్, అలాగే హౌ టు స్ట్రెంగ్థెన్ ద మాట అన్న దాని గురించి చాలా కూలంకుషంగా చర్చించడం జరిగింది. ఈ చర్చలో మేము చాలా నిర్ణయాలు తీసుకున్నాము, వాటిని ముందు ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నాము. సో ఎవరైనా మాటాలో జాయిన్ కావడానికి అందరికీ మేము ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్లీజ్ జాయిన్ అండ్ ప్లీజ్ స్ప్రెడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ మాటా. మాటా ఈజ్ గోయింగ్ టు స్టాండ్ ఫర్ సేవా, సంస్కృతి, సమానత్వం. సో ఇది అందరికీ వర్తిస్తుంది. కాబట్టి మనం అందరం కలిసి మాటాను మనం స్ట్రెంగ్థెన్ చేసుకొని మాటా కార్యక్రమాలు విజయవంతంగా నిర్వహించుకుంటూ మాటాని గొప్ప ఆర్గనైజేషన్గా తీర్చిదిద్దుకోవాలి మనం. కాబట్టి మీ అందరి హెల్ప్ ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు ప్రీతి ముల్బాగల్. ఈరోజు సెప్టెంబర్ 21, 2024 ఇక్కడ మాటా బోర్డు మీటింగ్ జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మాటాలో చాలామంది మామూలుగా ఉన్న మెన్ కాకుండా విమెన్ అందరికీ పెద్దపీట వేశారు. సో ఇప్పుడు మాటా ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీలో, తర్వాత బోర్డ్ మెంబర్స్కి కూడా, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్లో కూడా సో విమెన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అండ్ ఉమెన్కి సంబంధించిన ఎంపవర్మెంట్ కోసమని చాలా రకమైన వివిధ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని జరుగుతున్నాయి అన్నమాట. సో బోనాలని, బతుకమ్మ అని, తర్వాత విమెన్స్ డే నడుస్తుంది అండ్ మదర్స్ డే. సో ఇవన్నీ చాలా ఘనంగా జరిగాయి. సో ఇంకా ముందు ఎన్నో థాట్స్, ఐడియాస్, చాలా కొత్త ఐడియాస్, న్యూ జనరేషన్ తోటి అట్పార్ ఉండేటట్టు వెల్కమ్ చేస్తున్నాం అనమాట అందరినీ. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ URL wherein we are going to have new ideas that are going to be posted soon, and వాటి అన్నింటినీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామన్న థాట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఈ అవకాశము మా అందరికి ఇచ్చిన శ్రీనివాస్ గణగోని గారికి వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్. She is part of board as well, and she's doing a lot of activities, and also she's a chair for membership as well. And in addition to the cultural activities, we are also doing a lot of community service activities. Like we have health camps, we have free health clinics,
which is going to start in Atlanta next week, and there is one going to be in New Jersey as well. And as a community services chair, I would like to mention few things over here, the contributions that MATA had done so far. So in addition to the free health clinics that we are going to launch in Atlanta and New Jersey soon, we also recently did one memorandum of understanding with Telangana government to educate 1,000 economically weaker students across the Telangana state actually. So we are identifying economically weaker students across different colleges and who are also out of colleges, to participate in this and take advantage of this training. That's all. Thank you. మాట సో బేసిక్గా ఒక ఆర్గనైజేషన్ అయినా ఏదైనా అయినా ఉమెన్ అంటే ఒక చిన్న చులకన ఉంటుంది జనరల్గా దిస్ ఇస్ అ సొసైటీ, రియల్ సొసైటీ. బట్ ఈ మాట ఆర్గనైజేషన్లో మేము 3 ట్యాగ్ లైన్స్ చెప్తున్నాం: సేవ, సంస్కృతి, సమానత్వం. సమానత్వం ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ అది లేనప్పుడు నథింగ్ విల్ స్టాండ్. కానీ ఈ మాట ఆర్గనైజేషన్లో ఉమెన్కి ఇచ్చే సమానత్వం, ఆ ఈక్వాలిటీ, ఆ ఇంపార్టెన్స్ చాలా అంటే చాలా ఇట్స్ లైక్ ట్రీటింగ్ అస్ ఆల్ యాజ్ ఎ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా. మాకు ఏదైనా కష్టం వచ్చినా, అట్లాగే ప్రతి ఉమెన్కి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా దే ఆర్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అస్ అండ్ ఆల్సో అన్నిట్లో ప్రోత్సహిస్తూ మమ్మల్ని చాలా ముందుకు నడుపుతూ అట్లా ఈ ఆర్గనైజేషన్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అండ్ we all here, we are very thankful being as a member of the MATA. And also I request everyone, if a woman ki elanti problems unna, please reach MATA and we are here to help you. And in any aspect you have a problem, please reach us and also become the member of a MATA and be our family. MATA manandari nota and mana bata.